वाहिगुरु साहिब जियो। जब लो नहीं भाग लिलारी उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोहर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। बेशुमार यथाह यगनत यतुल, ज्यों बोलाओ त्यों नानक दास बोले। धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश। आप समूह संगत सत्संगत दे पलां नूं माण रहे हो, वडभागता है। अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन स्रोत हो रहा सी। महाराज जी दी पावन बाणी दा मुकामी संदेश। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तार है। This particular शब्द has been recited by रागी साहिबान। सो आओ अगले कुछ पलां दे विच इन्हां ही बचनां दी छत्र छाया हेठ असीं कुछ गुरु की बात पावांगे। हालांकि समां ते लड़ीवार गुरबाणी विवेचना दा व्याख्यान दा है, पर असीं आउंदे कल शुरुआत करांगे उहदी। सो अज आओ इन्हां ही पावन बचनां दी विचार असीं प्रारंभ करिए। जितने कि जी हाजिर हो, जे मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो तो एक बार फतेह दा आवाज़ा देना, कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। मनुख दी जो बुनियादी ज़रूरत कह लो, या मनुख नूं जो बुनियादी तौर ते दूसरे सारे क्रीचर वर्ल्ड नालों सुपीरीयर या डिफरेंट फील कराउण वाली एबिलिटी है साडे कोल, वो इहो ही है कि असीं बाणी बचन बोल उन्हां नाल सांझ पा सकते हाँ, उन्हां नूं समझ सकते हाँ। जिवें इहनूं बड़े बेसिक लैवल ते देखिया जाए ना, तो कई बार पंजाबी जबान नूं बोलण समझण वाले असी लोग ये कह दिंदे आ, जिहड़ा पशु जगत आ वो बेबोला आ, उन्हां दे कोल बोल नहीं है। तो जो साडा संसार आ, असी जबान वाले आ, वो बेजबाने ने। आपने कई सुनिया होएगा, पशुआं बारे आम गल कीती जाती है इस किस्म की। मगर जिहड़े लोग थोड़े दानिशमंद ने, खास करके दार्शनिक लोग जिहड़े फिलोसफिकल साइड तो कई वारी गल्लां नूं सानूं अंडरस्टैंड कराउंदे ने, वो कहिंदे हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि पशुआं दे कोल, पंछियां परिंदियां दे कोल भी बोल ने, उन्हां दे कोल भी उन्हां नूं भी जबान दित्ती है कुदरत ने। जिवें घोड़े गधे या उस जात विचों आ रहे जानवर वो हिणकदे ने, वो बोलते ने, उवें गावां नहीं बोलदियां। गावां दा अपना बोलना आ। जिवें बकरियां मिमकिआउंदियां ने, इस तरीके दे नाल जो कुकड़ियां बतकां ये जीव नहीं एवें बोलते। सो जबान ते सारियां नूं डिफर कर रही है। जबान ते है, बल्कि होर इहनूं सरल भाव विच देखिया जाए तो कहिंदे कई वारी मनुख अपनी दुनिया दे विच पशु पंछियां दियां एग्जाम्पल्स दे के अपने बोलां नूं, अपने बोलण वाले लोकां नूं, उन्हां नूं एक्सप्लेन करदा है, उन्हां नूं तशबीह दिंदा आ। जिवें जिहदे कोई बहुत वधिया बोल होण तो असीं कह दिंदे आ कि इहदे बोलां दे तवाजन, कोई बंदा बड़े ढुकवें ढंग नाल बोलदा है, लफ्ज़ां दी चोण बड़ी वधिया करदा है, अल्फाजां नूं किसी खास तरतीब दे विच साडे सामने प्रजेंट करदा है, तो असीं कहने ते बुलबुल वर्गे बोल ने। मेन ਉਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤਾਬਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਸ਼ਬੀਹ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੰਠ ਕੋਕਲ ਆ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੰਤਿਆ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੱਖਰੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਹਰਫ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਲ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਮੀ ਤੱਕ, ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, 2000 ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਭਾ ਮੰਡਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਲਾਈਟਡ ਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾ ਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਖਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਮਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੇਅੱਖਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਜਾਣੀਐ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ,
ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਡ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर snow, Canada is known for big jungles, Canada is known for greenery, Canada is known for cold weather. But nowadays Canada is known for what? Jungle fires. Canada is known for what? High temperature. ਵੈਸਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਸੋਇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ ਜਿਸ ਲੱਭ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਲਾਲਚ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਵੈਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 3 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ, 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਉਸ ਲੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਂਪ ਪਕੜ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੈਂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 4th ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, no, it's not possible. Almost actually I'm living my chances. ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਲੱਭ ਲੋਭ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਜੰਗਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਦੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਦੀ ਕੇਅਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੇਜਣਾ, ਸਵਾਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਰਪਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੱਭ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਦੇਣੀ, ਗਰੀਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀਣਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੀਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਪਰਿੰਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਖਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਨਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ, ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟਨਸ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ ਆ, ਕਰਵਾਤਾ, ਚਲੋ ਡਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ? ਨੋ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਤਾ, isn't enough? Now what I'm asking, nothing else, just break for 6 months or 1 year। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਫੋਕਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। They don't know what kind of misery I'm dealing with it। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਲਵਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਬੁਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CBC ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ they had actually more concentration compared to today's generation. Are we lacking anything in today's generation? Some sort of genetic issues or some sort of wiring issues? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, 2-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ, ਐਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ
ਕੁਝ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਲਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, that is also very getting day by day good and in a good way, sophisticated way ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫੋਕਸ ਦੀ, ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਡਾਟ ਕਾਮਰਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਡੀ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ এনवायरमेंट ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ এনवायरमेंट 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੌਪ ਅਪ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫੋਨ ਵੱਜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਪੌਪ ਅਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਥਾਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕਦਮ ਅਰਜੈਂਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਆਈ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਈਮੇਲ, ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਟ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ what I was typing that time, why I wrote this line particular over here। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਕਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਲਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਖੈਰ, I can keep on speaking toward that side, what they were presenting there. Let me come on toward my side, what I was saying here. ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ that's enough, I can read your book, my time is almost actually going to be actually finished, can you tell us some solutions please। ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2 ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਵਿਨਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵੰਦ 'ਚ, ਇੱਕ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ I have a question, can I ask you, but I have a little hesitation too. ਮੈਂ ਕਿਹਾ no ਭੈਣ ਜੀ, without any hesitation, whatever you have in your mind you can ask me. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ okay, this question is coming from my son. ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ, even though you're a doctor, you're very smart, smart lady, but you're so dumb too. You're reading same book every day. ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. You haven't understand yet. ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ why are you saying like that? I cannot accept it. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ agree ਕਰਾਂ, disagree ਕਰਾਂ, but let me ask someone else too. That's why I'm asking you. What would be the answer? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਸੇਮ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਕਿਊਮ, ਬਰੂਮਿੰਗ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਡਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਾਰਬੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇਨਰ ਕਲੀਨਜਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਚਲਾਏਗਾ, ਲੋਭ, ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਲੋਭ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਲੋਕੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, then every household is going to have 2, 3, 4, 5 trees, every household. But they are just actually giving us oxygen. Who care about it? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜੋਕੀ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦੀਆਂ? ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਆ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਆਦਤਾਨਾ ਪੱਖ। ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, WhatsApp, Instagram, so many names I even don't know actually most of them. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਸੇजेस ਨੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਰਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
इन्ने वाइज मैसेज सेंड करके, रिसीव करके, पढ़ के, सब कुछ करके फिर असी निगरते जा रहे हैं। रीजन की है? रीजन ये है, ये नहीं भी थॉट सानू अपील नहीं करते। कोई थॉट पढ़िया, चंगा लगा, सोचा किसी दोस्त नूं भेजदा आ, सोचदा किसी फैमिली मैंबर नूं भेज, छोटी गल नहीं है, मैनू चंगी लगी मैं तां भेजी, मैं पढ़ी भी तां ही है, मैनू 2 पल उत्ते ठहरना भी पिया, पर मेरे जीवन च वो अपलाई नहीं हो पा रहे। रीजन भी तो होएगा कोई। रीजन पता की है? मेरियां हैबिट्स, मेरी हैबिचुअलिटी, मेरियां आदतां ये नहीं बदलदियां। मैं इन्हां दा स्लेव हाँ, गुलाम हाँ, ते एक दिन च नहीं बनिया, इन्हां नूं बहुत पिछों बन के आईयां ने। इस करके जे मैं अपने आप नूं तब्दील हुंदे, बदलाव हुंदे देखना है किसी लैवल ते, फिर मैनू इहो जे उपदेशां, ख्यालां, बचनां नाल जाना पएगा। जे मैं तुहानूं ट्रेल दी तौर ते एक फॉलो करावां ना चीज़, मैं ये नहीं समझदा कि मेरे तो आप सियाणे सुहिरद सज्जन हो, शाम के समय गुरुद्वारे की हदूद विच बैठे हो, देवतियां वर्गे लोग हो, होर की किया जा सकता है? कोई डिवाइन किस्म की तुहाडे अंदर एक खाश पैदा हुई गुरुद्वारे की आ बैच आए। अदरवाइज कित्थे टीवी दियां स्क्रीनां, बहुत कुछ ऐसिया चीज़ां बंदे नूं अजकल खा गई सब लैवल ते। पर इन्हूं सरल करके जे बयान करा तो इस तरह आ, ये चीज़ां चलदियां किवें ने। मॉडर्न साइकोलॉजी बिल्कुल गुरबाणी दे पैरलर आ रही है। कोई थॉट पॉप अप होया अंदर, उस थॉट ने रेपिटिशन अडॉप्ट कर ली, वो थॉट ना रहा, मेरे अंदर एक आइडिया बन गया। दैट इज द वे हाउ आवर एक्चुअली जिहड़ा हैगा बिहेवियर किवें साडा एक शेप लैंदा आ। थॉट आया, रेपिटिशन च आया, एक आइडिया च कन्वर्ट हो गया, तो कला आइडिया ना रहा, वक्त पा के मेरे वर्ड्स दे विच वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। हुण की है, हुण मेरे मुंह तो निकलण वालियां स्टेटमेंट्स बनना शुरू हो गया। यह है एक्चुअल लैवल ते शब्दां, अखरां, अल्फाजां, हरफां दा साडी दुनिया दे प्रसार। थॉट्स तो आइडिया, आइडिया लगातार चलदा रहा, वो हौली हौली मेरे वर्ड्स बनना शुरू हो गया। जदों वर्ड्स विच आ गया, वो आइडिया मेरी आइडियोलॉजी च कन्वर्ट होना शुरू हो गया। हुण की है, हुण किते किते मैं उस किस्म के एक्ट भी करन लग गया। हुण मेरे एक्शन च कन्वर्ट हो रहा है। पहला सिर्फ एक थॉट सी, फिर आइडिया, फिर वर्ड्स, दैन स्टेटमेंट्स, एंड नाउ इट्स एक्शंस। जदों एक्शंस विच आ गया तो एक्शंस कल्ले 1 2 4 वारी एक्ट करने नहीं होंदे, एक्शंस लगातार जो रिपीट होंदे, हुण हौली हौली वो एक तरह दे नाल मेरा करैक्टर बनना शुरू हो गया। जदों उस किस्म का करैक्टर मेरे चो रिफ्लैक्ट करन लगा तो मेरी परसनैलिटी, परसोना, लोकी मैनू उस तरीके नाल आइडेंटिफाई करन लग गए। लोगों ने मैनू उस किस्म की मेरी जिहड़ी है आइडेंटिटी एक्सैप्ट करनी शुरू कर दी। हुण मेरी परसनैलिटी बन गई। हुण जिहो जिहा मेरा, सपोज करो फिर देखा जे, थॉट सीगे, आइडिया सीगे, वर्ड सीगे, एक्शन सीगे, हुण मेरा उहो जिहा करैक्टर बन गया, हुण मेरी परसनैलिटी बन गई, मेरा परसोना रिफ्लैक्ट करन लग गया, एंड एंड ऑफ द डे दैट इज माई डेस्टिनी, एंड हू इज क्रिएटिंग माई डेस्टिनी नाउ। जे मैनू अटेंशन ही पे नहीं कर रहा, बाणी कह रही की कर रहे हैं बंदे, दद्दा दोष ना देओ किसा है। वाई आर यू trying to find out some sort of culprit that who have done something wrong toward life or who had done something wrong toward destiny? No. Try to mirror yourself. कित्थों थॉट शुरू होए सीगे, कित्थों आइडियाज कन्वर्ट होए, लफ्जां दी चोण, स्टेटमेंट्स किवें बणीਆਂ जीवन दियां, अल्टीमेटली एक्ट किवें होया उन्हां दे उत्ते, फिर एक्चुअली वो हैबिचुअल हैबिट्स किवें बन गईयां, वो करैक्टर च किवें कन्वर्ट हो गईयां, तेरी परसनैलिटी किवें सारी उन्होंने शेप दे दी, तो डेस्टिनी फिर होर की होएगी तेरी। बाणी महाराज ने कहा क्यों नहीं एक काम करते, बेसिक्स ते आ जाने हैं, इहो जी बाणी पढ़ते हैं जिहड़ी थॉट्स नूं शेप देवे। इत्थे शुरुआत है। बंदा कहंदा देखो जिवें अज फार्मर्स उत्थे जूझ रहे ने, सब कुछ तुसीं देख रहे हो, जिहड़ी फार्मिंग है ना, करसानी है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच हर किते दी एग्जाम्पल की गई है। सब तो वध जिस किते दी एग्जाम्पल की गई फार्मिंग है। किते महाराज ने रब नूं करसान किया है। तुसीं देखो मैटाफोर देखो किड्डा वड्डा है।
ज्यों किरसान बोए किरसानी काची पाकी बाढ़ परानी। जिवें किरसान किरसानी बोझदा, रब ने आ बीज बीजे ने सारे दे सारे। कुछ बीज वो कच्चे पट दिंदा है, कुछ बीजां नूं थोड़े वड्डे होके पटदा है, कुछ बीजां नूं पूरे पका के वड्डदा है। इस किस्म दी एग्जाम्पल्स कीतियां गईयां। हुण जिहड़ी किरसानी दा लैवल है सारा दा सारा जिहड़ा मैटाफोर सिरजिया जांदा है सारे रूप दे विच, इहनूं इस तरीके नाल देखना। हुण खेतां दे विच किसान काम करदे उस रूप दे विच, ते फिर ਇਹ भी है मिट्टी दे नाल मिट्टी दी सांझ बड़ी जरूरी है। ये भी चीज़ नूं देखिया जे, क्योंकि जिन्ना बंदा मिट्टी दे नेड़े रहेगा, जिन्ना कम्मां नूं असीं बड़े डस्टी ते डर्टी ते बड़े इस किस्म दे काम समझदे हां ना, एक्चुअली इन्हां कम्मां नूं करके बंदे दी सुरत टिकाणे रहिंदी है। जे बंदा एलीट च जांदा लगा जाएगा, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਿਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਤੁਰਦਾ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੁੱਗਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣਾ, ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਥਾਟਸ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਸਟਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਬਦਲ। ਬੀਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਲੈਟ ਮੀ ਹੀਅਰ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਜਾਂ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਸੰਤੋਖ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਜਦਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਭ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਐਨਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿਸ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਰਡ ਈਅਰ, ਯੂ ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਵਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਬੰਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ। Sometimes people say, where is God? Who had seen gurus? You don't know what gurus has told us or not. ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ what my guru has told to me. ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੋਏ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।